सिद्धू 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? देखो जिस चीज़ के लिए अज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये पंजाब मॉडल का कांग्रेस के वर्कर का एक बहुत अहम जड़ा हिस्सा है उस आबादी को सम्मान देने का जिहदे करके असी अज खड़े हाँ जिहदे लई बाबा नानक ने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। अद्धी आबादी पूरा हक पंजाब मॉडल जुमलेबाज केजरीवाल वांग इत्थे पॉलिटिक्स करन दे वास्ते ये अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। अगर किसी धी भैन का भला करना सी ते भाई जिथे 10 साल के चीफ मिनिस्टर ने उत्थे कदे 1000 रुपया देता किसी कोई एक महिला अज इन्हां दी कैबिनेट दे विच है, कोई पंजाबी कैबिनेट दे विच है। ये पौने 5 साल बाद ही क्यों यह स्टंट याद आता है? जो इलैक्शन आती है उदों ही क्यों यह स्टंट याद आता? असी तो नवी सोच नवा पंजाब लैके इस अद्धी आबादी को पूरा हक देना है, खुद मुख्तियार बनाना है। असी कोई ये नहीं है भी कोई खैरात दे रहे हैं, असी खुद मुख्तियार बनाने लई, हिस्सेदार बनाने लई, बराबर की भागीदार बनाने लई असी लेडीज़ नूं वो चीज़ां दे रहे हैं जिहदे नाल वो अपनी पछाण बना सकन, खुद मुख्तियार हो सकन, अपने पैरों पर खड़े हो सकन और बराबरी के अधिकार पा सकन। और ये असीं पहला कर चुके हैं, ये गल्लां च नहीं है। मैडम सोनिया गांधी की जिहड़ी सोच सी कि इलैक्शनां दे विच बराबरी के अधिकार होने चाहिए, मुनसिपल कॉरपोरेशनां दे विच 50% रिजर्वेशन फॉर वुमन इतिहास रच चुके हैं। ये साडा ये ऑलरेडी हो चुके हैं। और प्रियंका जी ने यूपी के 40% कहा, असी मुनसिपल कॉरपोरेशन के 50% कर चुके हैं। लेकिन अज जी अहम गल है वो उस होम मेकर के लिए है जिहड़ी घर दे विच बच्चे पालदी है, सवेरे घर वाले तैयार करके घर भेजती है, उतों ऑफिस भेजती है, ठीक है जी, सारा घर सामभदी है, रसोई सामभदी है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ सम्मान ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਦਰ ਮਾਨ सम्मान ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। कुछ इनहिबिशंस ने, माँ बाप कहते हैं 17-18 साल की हुई ब्याह दो, काम करने के जिहड़े अधिकार ने वो तो मुंडियां नूं ही ने। इस करके ये अधिकार भी असीं अपनियां बेटियां नूं देना चाहुंदे हां। ये हक सच की आवाज़ पंजाब मॉडल तुहाडे सामने लेके आया। और जिहड़ा इहदा पहला पार्ट है, खैरात नहीं है, ये हक सच की लड़ाई है, औरतों वास्ते उन्होंने बराबरी की लड़ाई है। और वो पहली अनाउंसमेंट है वो गृहिणी के लिए है, होम मेकर के लिए है, घर सामभण वाली साडी धी भैन के लिए। वो ये है कि 2000 रुपये हर महीने उन्होंने सम्मान भत्ता दिता जाएगा ते 8 सिलेंडर पर साल फ्री दिते जाएंगे। मतलब एवरी 1 मंथ एंड अ क्वार्टर, सवा महीने दे विच एक सिलेंडर उन्हें दिता जाएगा। ये कोई असीं एहसान नहीं कर रहे, वो डिजर्व कर। इस तो बाद उसका अधिकार होना चाहिए। दूसरी चीज पंजाब मॉडल की, कांग्रेस की, और ये मैनिफेस्टो दे विच जाएगा और तुहाडे सामने असीं पूरा बजटरी एलोकेशनस लैके आवांगे।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਫਿਗਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 10ਵੀਂ ਪੜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਪੜੂਗੀ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਉਹਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਈਪਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ, 15 10th ਨੂੰ, 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, PhD ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ PhD ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9-9%, 12-12%, 14-14%। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ এনवायरमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.8% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, 98% ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। There will be no stamp duty on it. There will be no fees on it. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਨਾਟ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿਚ ਵਿਲ ਗਵਰਨ ਯੋਰ ਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕਾਂਗਰਸ 28 ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਨਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 15-20 ਵਿੰਡੋਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨੱਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5th ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਰਬਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ। ਦੁੱਗਣੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜੇਗਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਰਸੀਨ ਵੱਢਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜੇਗਾ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਗਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੂਰੀ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 6th ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਵਿਮਨ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਮਨ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਮਿੰਟਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਆਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੈਸਟਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੱਜ 35 ਤੋਂ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 2500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 37,000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ 3000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ 500 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ 2-2000 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਟ ਕੇ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਜਾਓ ਦੱਸੋ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕੱਢੇ? 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਊ?
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਕੱਢੂ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਦਾਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਭਾਈ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, 440 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 22,000 ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਰਾਮਾ ਯਾਰ ਉਰੇ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਜੀਠੀਏ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਰੀ ਸਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਹਿਲਰੀ ਚੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚੜੇ ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਢਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ 250-300 ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੜ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟਸ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੱਢੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦੂੰ, ਚੱਲਿਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ, ਫੁੱਸ ਪਟਾਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲਦਾਰ ਤੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮੌਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? 3 ਵਾਰ ਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ? 2 ਵਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੌਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਗਾ ਵਾਂਗ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਝਾੜੂ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ?